जय स्वामीनारायण बाळ मित्रों, लास्ट विडियो में आपणे त्रीजा दाखला सुधी चर्चा करी। हवे जोईए स्वाध्याय 7.1 नो चौथो दाखलो। खास बाळ मित्रों प्रेक्टिस करजो, आकृति में खास जोईने समझ मेळवजो, तो ज आ साबितीवाळा दाखलाओ आवड़शे। तो जोईए दाखला नंबर 4। एल अने एम बे समांतर रेखाओ छे। बीजी बे समांतर रेखाओनी जोड़ पी अने क्यू नी रेखाओ तेमने छेदे छे। साबित करो के त्रिकोण एबीसी एकरूप त्रिकोण सीडीए, ए साथे सी, बी साथे डी अने सी साथे ए, एवुं शुं करवानुं छे? साबित। तो 7.1 नो आ चौथो दाखलो छे। रेखा एल अने एम समांतर छे, एनी साथे पी क्यू पण शुं छे? समांतर रेखानी जोड़ छे, ए पण समांतर छे। खास ध्यान आपजो। तो साबित करवानुं छे एबीसी एकरूप त्रिकोण सीडीए, एबीसी अने सीडीए अथवा तो एसीडी। पहला तो आपणे आ बे त्रिकोणनी शुं करवानी चर्चा जो करीए। खास अहींया ध्यान आपजो। आकृति पहला जोई लईए। आ रेखा एल, रेखा एम, आ रेखा पी अने क्यू ए पण समांतर छे। तो अहींया वाक्य लखी दीधुं के एल एम बे समांतर रेखाओ छे। बीजी बे समांतर रेखाओनी जोड़ क्यू पी अने क्यू छे, ए शुं करे? एमने छेदे छे। तो बे त्रिकोणनी आपणे चर्चा करीए। त्रिकोण एबीसी अने एसीडी बेनी चर्चा करीए। पण अहींया साबित शुं करवानुं? सीडीए। ए तो आपणे शरत लखीशुं એટલે સાબિત થઈ જશે। જો ત્રિકોણ એબીસી અને ત્રિકોણ એસીડી માટે ખાસ ધ્યાન આપજો। ત્રિકોણ એબીસી માં ખૂણો એ અને ત્રિકોણ એસીડી માં ખૂણો સી કેવા છે? સરખા યુગ્મ કોણ। જોઈએ બાળ મિત્રો, એ બી એ સી એટલે આ ખૂણો અને एसीडी आ जेड बनशे। जो आ रेखा साथे समांतर छे। आ एसी एनी शुं थाय? छेदिका। बीजू एम पण कही शकाय के रेखा पी समांतर रेखा क्यू। रेखा पी अने क्यू समांतर छे। एसी एनी शुं थाय? छेदिका। तो अहींथी आ जेड बने छे। जो जेड आकार बने छे। आ रीते जेड आकार बने। जेड एटले युग्म कोण। तो आ खूणो ने आ खूणो केवा थाय? सरखा। એટલે કે ત્રિકોણ એબીસી માં બીએસી અને ત્રિકોણ એસીડી માં એસીડી એ કેવા થશે? સરખા। જે અહીંયા પહેલી શરત લખી યુગ્મ કોણ। યુગ્મ કોણ દ્વારા એ કેવા થયા? સરખા। હવે આગળ જોઈએ। સી સાથે એ છે, એ આર એ સી છે તો સી સાથે એ। જોઈએ હવે तो आ त्रिकोणनो कयो खूणो? हवे सी खूणो लेवानो। सी खूणा साथे ए खूणो। जो पाछुं ए ज रीते एल समांतर एम अने एसी एनी छेदिका। समांतर एल ने एम तो आप्या छे, पी ने क्यू समांतर एम। एल समांतर एम, एसी एनी छेदिका। तो जो અહીંથી આ રીતે ઊંધો ઝેડ બને છે। ઝેડ બને तो आ खूणो अने आ खूणो केवा थाय? सरखा। तो आ खूणानुं नाम छे एसीबी अने आ खूणानुं नाम थाय सीएडी। तो ई केवा थाय? सरखा। एसीबी अने सीएडी युग्म कोण द्वारा केवा थाय? सरखा। बीजू बंने त्रिकोणमां बाळ मित्रों एसी बाजू आवे छे। एबीसी मां पण एसी आवे अने एसीडी मां पण एसी आवे એટલે એ શું થાય? सामान्य बाजू। तो जो આપણે સાબિત શું કરવાનું હતું કે એબીસી એકરૂપ સીડીએ। તો આપણે પહેલા એબીસી લખી દઈએ। ત્રિકોણ એબીસી એકરૂપ ત્રિકોણ। જો એની સાથે સી એટલે એની સાથે સી લખ્યું, સીની સાથે એ તો સી છેલ્લે છે તો અહીંયા એ પણ ક્યાં આવશે? છેલ્લે। એની સાથે સી, सीनी साथे ए तो वैधु बीनी साथे शुं आवे? डी। कारण आ त्रिकोणनी बी खूणो होय तो अहींया डी। तो आ शरत साबित थई गई खूखूबा बे खूणा अने एक बाजू द्वारा। खूखूबा द्वारा।
તો ખાસ ધ્યાન આપજો, કુકુબાદ્વારા કેવા છે? ત્રિકોણ એકરૂપ. અહીંયા આપણે ACD લીધું હતું, પણ આ જે શરતો દ્વારા અહીંયા શું થઈ ગયું? CDA. અહીંયા ABC એમનું એમ જ રહ્યું, તો એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ખાસ આપણે આ શરત સાબિત થવી જોઈએ. ઉપર ત્રિકોણના નામ તમે આગળ પાછળ લખો, અહીંયા DCA લખો તો પણ ચાલે, અહીંયા એમ ચાલે નહીં. આગળ જોઈએ બાળ મિત્રો, 5મો દાખલો. કિરણ LA ખૂણા A નો દ્વિભાજક છે. આ કિરણ L છે, કિરણ L, અહીંથી આ કિરણ નીકળ્યું, એને શું કરે છે? બે સરખા ભાગ કરે છે. આ ખૂણા એના શું કરે છે? બે સરખા ભાગ. એનો દ્વિભાજક છે અને બી એ રેખા L પરનું કોઈ બિંદુ છે. બી છે એ આ રેખા લઈ લીધી, રેખા L પર શું છે? કોઈ બિંદુ છે, એના ઉપરનું બિંદુ લઈ લીધું. BP અને BQ એ બીમાંથી ખૂણા એની બાજુઓ પરના લંબ છે. BP અને BQ એ ખૂણા એની આ શું થાય? બાજુ. AP અને AQ એ શું થાય? ખૂણા એની બાજુ થાય. તો એની બાજુ પરના શું છે? લંબ છે. એટલે અહીંયા શું બન્યું? 90નો ખૂણો. P અને Q કેવા થાય? 90નો ખૂણો. ખાસ ધ્યાન આપજો, પહેલાં શું કીધું? આ કિરણ L છે એ ખૂણા એના શું કરે? બે સરખા ભાગ. ત્યાર પછી બી બિંદુ છે એ રેખા L પરનું કોઈ બિંદુ છે. હવે BP અને BQ એ બીમાંથી ખૂણા એની જે આ બે બાજુ છે, આ એક બાજુ અને બીજી બાજુ પરના શું છે? લંબ છે. એટલે ત્યાં 90નો ખૂણો બનાવે. તો આપણે સાબિત કરવાનું છે કે ખૂણો APB અને AQB, એટલે આ બે ત્રિકોણ લઈ લેવાના, APB અને AQB એ કેવા છે? એકરૂપ છે એવું સાબિત કરવાનું છે. ત્યાર પછી BP બરાબર BQ અથવા B એ ખૂણા એની બાજુઓથી સમાન અંતરે આવેલો છે. તો BP બરાબર BQ કહી દઈએ તો સરળતાથી કહી શકાય કે B છે એ ખૂણા એની બે બાજુ જે છે, આ બાજુ અને આ બાજુ, ત્યાંથી કેવા અંતરે છે? સમાન. પણ ક્યારે કહી શકાય? જ્યારે આ BP બરાબર BQ કહીએ ત્યારે. તો એનાથી કેવું છે? સમાન અંતરે આવેલ છે એમ કહેવાય. તો જો આપણે APB અને AQB બે ત્રિકોણ લઈએ, એમાં પહેલા ત્રિકોણનો P ખૂણો, આ ત્રિકોણનો Q ખૂણો એ સરખો છે. આ બંને ખૂણા એ સરખા થશે, BAQ અને BAP. ત્યાર પછી બંનેમાં સામાન્ય બાજુ AB છે. જો AB ઉપરના ત્રિકોણમાં આવે, નીચેના ત્રિકોણમાં, તો ખાસ ધ્યાન આપજો બાળ મિત્રો. અહીંયા જો અહીં કિરણ L એ ખૂણા એનો દ્વિભાજક છે. જો અહીં બે ત્રિકોણ આપણે કીધું, ત્રિકોણ APB અને ત્રિકોણ ABQ માટે, APB અને ABQ માટે. તો જો APB બરાબર ખૂણો AQB શું હતું? કાટખૂણા. હમણાં આગળ સમજાવ્યું. બંનેમાં AB બાજુ સામાન્ય છે, બંનેમાં આવે છે. પછી ખૂણો PAB બરાબર ખૂણો QAB. પક્ષમાં કીધું છે કિરણ L એ ખૂણા એનો શું છે? દ્વિભાજક. એટલે ખૂણા એના શું પડ્યા? બે સરખા ભાગ. આપણે હમણાં અહીંયા આકૃતિમાં સમજાવ્યું કે ખૂણો PAB ને BAQ આ બે ખૂણા કેવા થાય? સરખા. કારણ પક્ષમાં આપ્યું છે કે આ કિરણ જે છે એ ખૂણા એને શું કરે? બે સરખા ભાગ કરે છે. P ને Q 90ના એ સરખા થયા. અને બંનેમાં શું આવે છે? સામાન્ય બાજુ AB. તો જો આ રીતે આપણે લખ્યું. હવે તમે સરળતાથી કહી શકો, અહીં ડાબી બાજુ તો આપણે જોઈતું તો એવું આપેલું છે. શું જોઈએ છે? કે APB એકરૂપ, AQB થઈ જ જશે. જો APB એકરૂપ ત્રિકોણ. હવે એની સાથે A છે એટલે A પહેલાં છે, તો અહીંયા A પહેલાં આવશે. પછી અહીંયા ખૂણાની પહેલાં ચર્ચા કરી લે. Pની સાથે Q, તો P વચ્ચે છે તો Q ક્યાં આવશે? વચ્ચે. વધુ શું?
એની સાથે એ આવી ગયો, પીની સાથે ક્યુ, તો બીની સાથે શું આવે બી, તો બી છેલ્લે છે તો અહીંયા બી ક્યાં આવશે છેલ્લે. શરત શું આવશે બાળ મિત્રો? ખૂ ખૂ બા, બે ખૂણો અને એક બાજુ, બે ખૂણા અને એક બાજુ. આની ઉપરથી કહી શકીએ કે પીબી બરાબર ક્યુબી અથવા તો બીપી બરાબર બી ક્યુ. તો અહીં લીધું બીપી બરાબર બી ક્યુ. એ બે કેવું થયું? સરખું. સીપીસીટી મુજબ. અને જો આ બે સરખું થાય તો એને બીજા શબ્દોમાં એમ પણ કહેવાય ખૂણો બી એ, બી બિંદુ છે એ ખૂણા એની બાજુથી સમાન અંતરે આવેલ છે. બિંદુ બી જે છે એ ખૂણા એની બાજુઓથી સમાન અંતરે આવેલ છે એવું આપણે કહી શકીએ. તો આ થયો બાળ મિત્રો 5મો દાખલો. જો ચોથા અને 5મા દાખલામાં સમજ ન પડી હોય તો ચોક્કસ બાળ મિત્રો મારો સંપર્ક કરજો. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.